ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ એના કેવું છે કે ફાઇન્ડ ધ નેચર ઓફ રૂટ્સ of the following quadratic equations. If the real roots exist, then we have to find them. Okay? So you know it very well. તમને ખબર જ છે કે આપણે real roots ફાઇન્ડ કરવું હોય અથવા તો આપણે ચેક કરવું હોય કે નેચર ઓફ રૂટ્સ આપણે ડિસ્ક્રિમિનન્ટ ચેક કરીએ, રાઈટ? સો ડિસ્ક્રિમિનન્ટ વાળું કેવું છે? ડિસ્ક્રિમિનન્ટ d b square minus 4ac, રાઈટ? હવે જો આપણને ખબર છે કે if b is greater than 0 તો રૂટ્સ કેવા હોય? real and distinct roots are there, right? Real and distinct. પછી જો આપણું b is equal to 0 હોય તો roots કેવા હોય? real and equal. બરાબર છે? અને ત્રીજું આપણે જોયું હતું કે જો b less than 0 હોય તો roots કેવા હોય? no real roots exist. no roots નહીં પણ no real roots exist. આ આપણે જોયું હતું, બરાબર ને? ચાલો તો એના પ્રમાણે આપણે આજે આ ક્વેશ્ચન્સ સોલ્વ કરવાના છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ વન આપણે જોઈએ ફર્સ્ટ સમ મેઈન ફર્સ્ટ ની અંદર ફર્સ્ટ સમ છે આપણું 2x² minus 3x plus 5 is equal to 0. ચાલો હવે જો આને આપણે ચેક કરવાનું હોય તો કેવી રીતે ચેક કરશું આપણે? તો આપણે પહેલા a b ને c જોઈશે. ઓકે, તો આપણે a b ને c ની અંદર કેવી રીતે કરશું? તો a is equal to 2 છે અહીંયા, b is equal to -3 sin ની સાથે લેવાનું, અહીંયા -3 છે તો -3 લેવાનું અને c is equal to 5. ઓકે, સો આપણે અહીં જોઈએ તો ડિસ્ક્રિમિનન્ટ d is equals to b square minus 4ac, બરાબર ને? ચાલો તો વેલ્યુ મૂકી દઈએ તો આપણને મળશે d is equals to -3 નો સ્ક્વેર minus 4 into 2 into 5, બરાબર છે? ચાલો એટલે d is equals to શું આવવાનું છે? 9 માઈનસ છે અહીંયા એટલે -5 to the 10 4 is 40. તો ચાલો અહીંયા d શું આવ્યું? d is equal to -31 less than 0 આવ્યું. અહીંયા less than 0 આવે તો આપણે શું કહેવાય છે? no real roots exist, બરાબર ને? તો અહીંયા શું આવવાનું? d is less than 0, therefore no real roots exist, right? no real roots exist. Okay, so you can see that આના કોઈ પણ real roots આવવાના નથી. Okay, ચાલો તો એવી રીતના આપણે સેકન્ડ સમ બી જોઈ લઈએ આપણે કે સેકન્ડ સમ કે શું કહે છે? The second sum the question છે second one 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equals to 0. Okay, ચલો let us check this. તો આ કેસ ની અંદર આપણે જો જોઈએ તો a b ને c ની વેલ્યુ શું છે તે આપણે જોઈએ. ચલો તો here a is equals to 3, b is equals to minus 4 root 3 and c is equals to 4, right? તો discriminant d is equals to b square minus 4ac. તો તેના પરથી d શું આવશે? d is equals to b square એટલે minus 4 root 3 તેનો સ્ક્વેર minus 4 into 3 into 4. ઓકે, ચાલો તો d શું આવે? 4 નો સ્ક્વેર શું આવે? 16 માઈનસ નો સ્ક્વેર છે ઇવન પાવર એટલે આ તો પોઝિટિવ થઈ જવાનું, બરાબર ને? માઈનસ નો સ્ક્વેર આપણે કરીએ એટલે તો પોઝિટિવ થઈ જાય અને 4 નો સ્ક્વેર 16 છે એટલે આપણે 4 નો સ્ક્વેર કરીએ તો 16 અને √3 નો આપણે સ્ક્વેર કરીએ તો 3. સો બેનું પ્રોડક્ટ છે એટલે 16 into 3 કરવું પડે આપણે. સો અહીંયા શું આવશે? 16 into 3 48, રાઈટ? માઈનસ 4 4 16 16 3 48 આ પણ 48. ઓકે, તો આપણને અહીંયા આ રીતના કરતા આપણે શું કર્યું? સી what you got? 48 minus 48, so your discriminant value is 0. So what you got? D discriminant d is 0, and if discriminant d is 0 we know that roots are real and equal. Therefore roots are real and equal. Roots are real and equal. Now they also ask that if the real roots exist then we have to find them. So if real roots are there then we have to find them. So let us find these roots. Okay, so now what is the formula? Let us write formula for this discriminant. આપણે લખીએ તો now x is equal to minus b plus or minus square root of b upon 2a. This is your formula, right? This is what you know. Okay, આ તમને ખબર છે કે જો રૂટ્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો x minus b plus or minus square root b upon 2a. આ બંને રૂટ્સ ની અંદર આવી જવાનું. હવે એની અંદર આપણે શું કરવું પડશે? તો આપણે x is equal to minus what is value of b? minus 4 root 3. હવે આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે જ્યારે અહીંયા વેલ્યુ લખો તમે લોકો તો માઈનસ સાઇન છે તો માઈનસ લેવો પડશે. If there is minus sign you have to take minus sign. Okay,
the students make mistake that they don't take this minus sign. They write plus and they get wrong answer. Okay, so you have to take minus sign along with sign તમારે લેવાનું છે. Okay, plus or minus square root of, now what is square root of d? 0 over 2 into, now what is value of a? 3. તમે value of a મૂકી દીધી 3. Okay, તો આપણે શું મળ્યું અહીંયા? x is equals to 4 root 3. ચાલો હવે અહીંયા પ્લસ ઓર માઈનસ છે, બરાબર ને? તો આપણે અહીંયાથી બી છૂટું બેવ લખી દઈશું તો પણ ચાલશે અને સાથે લખશું તો પણ ચાલશે. આપણે છૂટું કરી દઈએ કે માઈનસ માઈનસ પ્લસ 4 થાય. તો પહેલા આપણે પ્લસ what is square root of 0? 0 અને નીચે 6 આવ્યું. और બીજો રૂટ કયો આવવાનો છે? 4 root 3 માઈનસ માઈનસ પ્લસ. પહેલા આપણે પ્લસ વાળું લીધું તો બીજો રૂટ કયો આવવાનો? માઈનસ રૂટ d વાળો, માઈનસ રૂટ d. એટલે આ માઈનસ 0 upon 6. ઓકે, ઠીક છે. તો બંને કેસીસમાં આપણે શું મળવાનું જો? x is equal to 4 root 3 by 6. આમાં બી એક મળવાનું છે 4 root 3 by 6. ઓકે, તો આને જો આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ તો આપણે ખબર છે કે આ 2 2s કેન્સલ થશે, આ 2 3s. ઓકે, પછી આપણે જોઈએ તો આ બી કેન્સલ થશે √3 સાથે, રાઈટ? √3 સાથે કેન્સલ થાય. ક્યાં √3 સાથે કેન્સલ થાય? તો 3 ને આપણે સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 3 into સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 3 લખી શકીએ. કારણ કે √3 into √3 એટલે બાજુ 3 થાય. તો સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 3 into સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 3 લઈશું આપણે. તો અહીંયા જો આપણે 3 જો હોય તો એક કેન્સલ થશે √3. એટલે મેં અહીંયા √3 બનશે અને આ √3 3 √3 કેન્સલ કર્યું, બરાબર? એટલે સેમ કેસ અહીંયા 2 2s 2 3s, અહીંયા √3 કેન્સલ, અહીંયા 1. એટલે આપણે x ની વેલ્યુ શું થઈ ગઈ? 2 upon √3 or x is equal to 2 upon √3. એટલે x ની વેલ્યુ કઈ આવી? 2 upon √3, 2 upon √3. બે સેમ આવી ને? કારણ કે આપણે જોયું કે જો real roots exist, આની અંદર એવું થાય કે if d is equal to 0 then roots are real and equal. તો real and equal roots આપડા આવી ગયા, રાઈટ? એટલે આપણો સેકન્ડ સમ ઈઝીલી સોલ્વ થઈ ગયો. ઓકે, સિમ્પલ જ છે. ઓકે, ડિસ્ક્રિમિનન્ટ પર લેવાનું છે અને પછી ફાઇન્ડ કરીને ફોર્મ્યુલાની અંદર મૂકી દેવાનું છે, રાઈટ? ચાલો હવે આપણે આની અંદર જે થર્ડ સમ જે છે એક્સરસાઇઝ ની અંદર તે આપણે જોઈએ કે થર્ડ સમ શું કહે છે આની અંદર, રાઈટ? થર્ડ સમ આપણે ચેક કરીએ. એ બી સિમ્પલ જ છે, એની બી રીતના ચેક કરવાનું છે ડિસ્ક્રિમિનન્ટલી. તો આપણે પહેલા ક્વેશ્ચન લખી લઈએ. So what is the question of third sum? એ છે 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. Okay, 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. આ આપણો સમ છે. તો આની અંદર બી આપણે a b ને c આપણે લખી લઈએ. સિમ્પલ છે, they are very simple, right? So what is a here? You can see that a is equal to 2, b is equal to minus 6 and c is equal to 3 plus 3. So again discriminant b is equal to b square minus 4ac. So you get b square is minus 6 square, value of b is minus 6, right? Minus 6 square minus 4, value of h 2. So into 2 and c, value of this is 3. So what I get? Okay, minus b is 6, right? 6 minus 6. So minus 6 square is 36 minus 4 to the 8, 8 is a 24. So this will be 24. Now what is 36 minus 24? It is 12, right? It is 12. 6 minus 4, 2, 3 minus 2, 1, 12, which is greater than 0. Now here, discriminant is greater than 0. How greater than 0 है? जो discriminant greater than 0 होय, तो એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે જો discriminant greater than 0 હોય તો roots are real and distinct. Distinct એટલે અલગ, different, right? તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ therefore roots are real and distinct. ચાલો रूट सारी एंड डिस्टिंक्ट ન લઈ અને આપણે કીધું કે ફૂડ્સ એક્સિસ્ટ આપણે રૂટ ફાઇન્ડ કરવા પડશે તો આપણે રૂટ બી ફાઇન્ડ કરીએ એમાં શું છે ઓકે સો હિયર you can say that now you can write now x is equals to minus b plus or minus square root of b upon 2a ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે તો આપણો x is equals to શું આવશે what is b minus 6 તો આ માઈનસ આગળ છે અને b ની વેલ્યુ બી નેગેટિવ છે અહીંયા પાછું આવશે આ -6 પ્લસ ઓર માઈનસ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ ચાલો d ની વેલ્યુ શું છે 12 તમે લખી દીધી 12 અપોન 2 into a ની વેલ્યુ શું છે અહીંયા 2 આપણી પાસે 2 છે તમે અહીંયા 2 લખી દીધું બરાબર છે ચાલો હવે શું આવશે આપણે બંને છૂટા લખી દઈએ એક પ્લસ વાળું ને એક માઈનસ વાળું તો આપણને મળશે 6 પ્લસ √12 upon 4 or x is equal to 6 minus √12 upon 4 હવે √12 12 એટલે આપણે એના જો પ્રાઇમ ફેક્ટર્સ બનાવીએ તો 2 6 *
2 3 ઝા 3 1 ઝા આવી રીતે, બરાબર ને? એનો મતલબ કે એક પેર છે. એક પેર હોય એટલે તે બહાર આવશે, રૂટ છે સ્ક્વેર રૂટ છે એટલે, બરાબર છે? એક પેર બહાર આવવાની છે તો આપણે શું લખવાના છે અહીંયા? એક પેર બહાર આવશે તો 6 આવશે. પેર કઈ છે? 2 ની, એટલે 2 બહાર ને અનપેડ કયો રહી ગયો? 3. તો અંદર રહી જવાનો 3 એટલે આ upon 4. અહીંયા એવું થશે 6 minus 2 root 3 upon 4. બરાબર ને? 6 upon 2 root 3 upon 4 આવી, બરાબર છે? ઓકે, ચાલો હું આગળ કરી નાખું છું. આપણે જોઈએ કે હવે આગળ આપણને શું મળવાનું છે, રાઈટ? તો આની અંદર આપણે કોમન જો નીકળતો હોય તો કોમન કાઢવાનું છે. જો કોમન છે ઉપર ન્યુમરેટરમાં, અહીંયા 6 છે, અહીંયા 2 છે, ઓફ કોર્સ 2 કોમન નીકળવાનો છે આપણો, રાઈટ? 2 કોમન નીકળશે તો આપણે એક કામ કરીએ, આપણે x 2 કોમન કાઢી દીધું. હવે જો અહીંયાથી 2 કોમન કાઢે એનો મતલબ શું છે? આપણે 6 ને 2 થી ડિવાઈડ કરતા છે. 6 ને જો 2 થી ડિવાઈડ કરીએ તો અંદર કોણ રહી જાય? 3. યસ. અને અહીંયાથી 2 કોમન કાઢે છે તો અહીંયા કોણ રહી જશે? પ્લસ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 3. ઓકે, નીચે 4 તો છે જ. સેમ કેસ અહીંયા બી આવશે તો આપણે ઓર અહીંયા લખીએ અને લખી દઈએ x અહીંયા પણ 2 કોમન 3, બટ અહીંયા જો માઈનસ છે એટલે અહીંયા માઈનસ સાઇન આવશે એટલે માઈનસ રૂટ 3 હોલ અપોન 4. ઓકે, નાઉ હવે આ ઇન્ટુ માં છે. જો આપણે છે ને અહીંયા આની સાથે કોઈ કેન્સલ તો નહીં કરી શકીએ કારણ કે વચ્ચે પ્લસ અને એ માઈનસ સાઇન છે, પણ આ તો ઇન્ટુ માં આવી ગયું. સો ઇન્ટુ વાળું જો હોય તો જ આ કેન્સલ થાય. ઓન્લી ધેન યુ કેન કેન્સલ ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન પ્રોડક્ટ, ઇટ ઇઝ મલ્ટિપ્લિકેશન, ધેન યુ કેન કેન્સલ. Okay, if it is an addition or subtraction you cannot cancel. Okay, ચાલો તો આપણે આ કેન્સલ કરી દઈએ. અહીંયા બી કેન્સલ થશે 2 2 z, અહીંયા પણ કેન્સલ થશે 2 2 z. Now see, don't forget to write 2 1 z, 2 1 z. Okay, so many times students used to forget and they take by mistake that 2 also again. Okay, so આપણે કેન્સલ બરાબર કરવાનું. Now x આપણું શું રહી ગયું અહીંયા? 3 plus root 3 upon 2 or બીજી વેલ્યુ કઈ રહી ગઈ આપણી? x is equal to 3 minus root 3 upon 2. So we got two values. One is 3 plus root 3 upon 2 and second is 3 minus root 3 upon 2. So this is what you got. Real roots, real છે, પ્લસ કેવા છે? ડિસ્ટિંક્ટ, બે અલગ અલગ છે. ઓકે, એના પ્રીવિયસ સમ ની અંદર d 0 આવેલો હતો તો રૂટ્સ ઇક્વલ આવેલા. એના પ્રીવિયસ સમ ની અંદર આપણું d લેસ ધેન 0 આવેલું એટલે નો રિયલ રૂટ્સ એક્ઝિસ્ટ આપણે લખેલું હતું, રાઈટ? ઓકે, સો આપણા મેઈન ફર્સ્ટ ના ત્રણ સમ આપણા સોલ્વ થઈ ગયા. ઓકે, ચાલો હવે આપણે જોઈએ કે સેકન્ડ મેઈન સેકન્ડ સમ શું છે. મેઈન સેકન્ડ માં શું કહે છે? ઓકે, લેટ અસ સી વોટ ઇઝ ધેર ઇન મેઈન સેકન્ડ. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ તો મેઈન સેકન્ડ માં શું કીધું છે? ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ લાઈક ધીસ: find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. તો એનો મતલબ એમ કે અહીંયા કન્ડિશન આપી દીધી છે કે રૂટ્સ કેવા છે? ઇક્વલ. ઓકે, અને આપણે જોયું હતું કે રૂટ્સ ઇક્વલ ક્યારે હોય? when roots are equal when d is equal to 0, discriminant d is equal to 0. we know this. ઓકે, ચાલો તો આપણે ફર્સ્ટ સમ જોઈએ. ક્વેશ્ચન શું છે? it is 2x square plus kx plus 3 is equal to 0. now this is your first sum. ઓકે, તો આપણે આની અંદર જો રૂટ્સ ઇક્વલ હોય, if roots are equal, then we have to find value of k. So we have to take discriminant as 0. So let us first find out discriminant. Okay, or you can write down here a is equal to 2, b is equal to plus k, c is equal to plus 3, right? Now you can write over here. Now as it is given roots are equal, now roots are equal, therefore discriminant d is equals to 0. Discriminant d is equals to 0. Now discriminant d is equals to 0 means you can say b square minus 4ac is equals to 0 because b is discriminant is 4ac. Now let us see what is b. b is k, so I'll replace those values of a, b and c. So I'll get k square minus 4 into 2 into 3. That is value of a is 2 and value of c is 3 is equal to 0. So I will get k square minus 4 to the 8, 8 is the 24 equals 0. So I will get k is equals to, k square is equals to 24. So I will get k is equals to plus or minus square root 24. Now you know square root 24. 24 means you can factorize prime factors in this way. That is 2, 12, 2, 6, 2, 3 and 3, 1. So this is one pair which you get.
and these two and these three remains unpaired. Both are unpaired. બંને unpaired છે એટલે એ રૂટ ની અંદર જ રહી જશે. ઓકે, સો આપણને મળશે પેર આપણે બહાર લખશું જે 2 છે અને પેર ની અંદર કોણ રહી ગયું? અનપેર્ડ કોણ રહી ગયું? 2 ને 3. સો 2 * 3 આપણું શું થઈ જવાનું છે? 6. એટલે આપણી k ની વેલ્યુ કઈ આવવાની? પ્લસ ઓર માઈનસ 2√6. ઓકે, સિમ્પલ, ઇઝીલી આવી ગયું. એકદમ સિમ્પલ છે, રાઈટ? ઓકે, ચાલો એક કામ કરીએ. હવે આપણે સેકન્ડ સમ જોઈએ. સેકન્ડ સમ શું કહે છે? લેટ અસ સી સેકન્ડ સમ. સેકન્ડ સમ ઓવર હિયર. અહીંયા જોઈએ, બાજુમાં છે. આપણે આપણું છે kx x minus 2 plus 6 is equals to 0. Now this is your second sum. Okay, તો આપણે આની અંદર જોઈએ તો આને આપણે પહેલા છે તે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં લાવવું પડશે. Why? Because જો આપણે ડિસ્ક્રિમિનન્ટ ની વેલ્યુના પરથી આપણે કરવું હોય તો આપણે પહેલા સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ જોઈએ તો જ આપણને a મળશે, b મળશે અને c મળશે અને તેના પરથી આપણને d મળશે, રાઈટ? તો આપણે પહેલા એને ડિસ્ક્રિમિનન્ટના ફોર્મમાં એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં લાવવું પડશે, સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ ઓફ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન. એના માટે આપણે બ્રેકેટ ઓપન કરવું પડશે. You have to open this bracket. So if you resolve this bracket, what do you get? kx square minus 2kx plus 6 is equals to 0. Now I have resolved this bracket. Now I got in terms of ax square plus bx plus c, right? So now this is standard form of quadratic equation. Now as this for standard form, I can get values of a, b and c. So I get for a is equals to k, b is equals to, now be very careful with sign, right? Over here it is minus, so I'll put minus 2k and c is equals to 6. So now I got a, b and c, right? So now roots are real and equal. Now roots are real and equal, therefore discriminant d is equals to 0 as per the rule. So what is this? Discriminant b square minus 4ac equals 0. Now what is b? Minus 2k whole square. આ છે બરાબર ને? પછી minus 4 a ની વેલ્યુ તો k છે અને c ની વેલ્યુ તો 6 છે is equals to 0. અને સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ માઈનસ ની 1 પાવર એટલે પોઝિટિવ 2 નો સ્ક્વેર 4 k નો સ્ક્વેર k સ્ક્વેર માઈનસ 24k is equals to 0, રાઈટ? ચાલો હવે આ શું આવ્યું આપણી પાસે? 4k square minus 24k is equals to 0 આવ્યો. k ની વેલ્યુ શોધવાની. તો આમાં સૌથી સિમ્પલેસ્ટ વસ્તુ આપણે જે કરી શકીએ તો સૌથી પહેલા શું છે? we can take common, બરાબર ને? તો આપણે 4k કોમન લઈ લીધું મેં, રાઈટ? તો અહીંથી 4 નીકળી ગયું, 2k છે પાવર, તેમાંથી 1k નીકળી ગયો તો અહીંયા 1k રહી ગયું. આ માઈનસ સાઇન રહી જશે. જો આમાંથી 4 કોમન કાઢો એટલે 24 ને મારે 4 થી ડિવાઈડ કરવાનો એટલે આપણું 6 રહી ગયું ને k તો બહાર નીકળી ગયો છે is equals to 0. હવે આ બંનેનો પ્રોડક્ટ 0 છે. પ્રોડક્ટ ઓફ these two are 0. That means either this is 0 or this is 0. બેમાંથી એક તો 0 કન્ફર્મ છે. Okay, so that means 4k is equals to 0 or k minus 6 is equals to 0. Now you know that 4 is not 0, so obviously k is equals to 0. So your one case is k is equals to 0 or k is equals to 6. Now this is your another case, right? But be very watchful, be very careful. એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે, રાઈટ? કઈ છે? તો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ જે લખતા હતા ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન નું કે ax² + bx + c is equals to 0, તેમાં એક કન્ડિશન આવતી હતી a not equals to 0. a not equals to 0. a એટલે કોણ? what is a? a is coefficient of x². કારણ કે જો coefficient of x² જ જો 0 થઈ જાય, ઓકે, આ જો 0 હોય ને તો આ ટર્મ જ નીકળી જાય. x² વાળી ટર્મ રહેશે જ નહીં. there will be no term containing x². what does this mean? if there is no term containing x², this means that this will not be a quadratic equation. a quadratic equation રહેશે જ નહીં, right? so a cannot be 0. that is coefficient of x² can never be 0. coefficient of x² can never be 0. here coefficient of x² is k only, so here k cannot be 0. but k is not equals to 0, or either you can write from first only that k not equals to 0. okay, so k not equal to 0, so therefore you can say that k is equals to 6. so the value of k over here is 6. now as this is not the answer we were doing, we can round bracket this, okay, and then finally we can box bracket this our final answer. okay, so we have solved the second sum also. in first case we got ±2√6 and in second case we got 6. okay,